mi ngi leen nuyu yéen ñëpp di gërëm ki nga xamante ni mooy Cheikh Sidi Amar Sidina moom mi nga xamante ni moo teg ci loxoom mu doxal wafd bi mu jóge Nouakchott dem Walaata nee na ñi ngi gërëm ñi nga xamante ni ay mbokk lañu jaar nañ ci ñoom ci yoon wi nee na yoon wi sori na lool waaye teraanga ji ak teral gi tax na daanaka yéguñu yoon wi kon loolu mu ngi ci gërëm yàlla di ci gërëm mbokk yëpp mu wëlbatikuwaat nag ci zawaaya xaadiriya yi ni ñun sunuy maam dafa am lu ñu taxawe woon lu am solo loo xamante ni moo indi sunu jotaay bii nga xamante ni fenn fu nekk ci réew yi tasaaroo nañ fa te li tax ñu tasaaroo fa mooy tasaare diine mu ne loolu it résultat bi yàlla jox na leen ko fonk gi ñu leen fonk ci réew mu mun a doon loolu rek moo ko indi mu ne nag l'islam fi mu ne nii dafa am naxda goo xamante ni dafay jugaat mu ne loolu nag ñun dañ cee am liggéey bu mag boo xamante ni zawaaya yëpp rawatina yi aju ci kunta dañ cee war a liggéey bu mag mu juge foofu ni li indi xeex yi ci réew yi mooy ay nit yoo xamante ni dañuy dugg ci réew duggee leen ci biir yàq leen yàq goo xamante ni dañuy mujj di xeexoo seen biir ndax kenn ku ne da ngay wax lu la neex kenn ku nekk daanaka sa mufti bopp kenn ku ne di wax ci diina lu la neex mu ne loolu moo indi lépp mu ne loolu nag zawaaya yi rawatina qaadiriya yi war nañ cee liggéey bu rëy rëy xam ne dañ cee am responsabilité bu rëy comme ni seen maam yi liggéey woon liggéey bu rëy aywa an balimakɛ bɔra ka min fɔ sisan i n'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔba hali bi n'o ye abdullahi shumadi o de ye i n'a fɔ a tɛ se ka a ka kuma daminɛ fiyewu n'a ma daminɛ ni tanuni ye ka ɲɛsin jɔn ma n'o ye ɲɛmaa ye n'o ye Cheikh Sidi Amar Wul Sidina ye o min y'a dɔn o y'a bolo si a ma k'a fɔ k'a ka bila délégation ɲɛma an ka bɔ yan nɔ an ka se Walata an ka taa mɔkɛkɔrɔba yɔrɔ ka taa ziyara ka na nka hali bi a bɛ foli ta ka ɲɛsin jɔnniw ma o de ye dugu minnu bɛ sira la minnu y'a dɔn an balimaw don ala y'a kɛ n'an sera a yɔrɔ o yɔrɔ la olu bɛ anw kunbɛ cogo ɲuman la k'anw nisɔndiya kosɛbɛ k'an tare an bɛ taa ka taa dunaya k'u fɛ wagati ni kunkurunin kɔnɔna na nka bonya dan ye u ta ye n'an bɔra yen nɔ sisan an kɛlen ka o sira dancɛ ninnu kɛ minnu y'a dɔn yɔrɔ janw de don ka taa se ka taa ziyara in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ban pewu a bannen o kɔ kan an sɔrɔla ka segin ka na an sigiyɔrɔ la ko k'a bɛ mɔgɔw hakili jigi ko kelen na fɛn min y'a dɔn n'o kun ye risala wala fɛn min y'a dɔn n'o ye weleli ye min y'a dɔn an mɔkɛw n'o ye mɔkɛkɔrɔbaw ye k'a daminɛ Uqbatu bnu Nafi al-Fihri la olu n'a ɲɔgɔnnaw fɛn min y'a dɔn tiɲɛ de don min y'a dɔn u y'a ta ciba sallallahu alaihi wa sallam de yɔrɔ ka na n'a ye Afiriki tile yan fan fɛ ka na n'o ye silamɛya welekan ye ka mɔgɔw wele ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma ala y'a kɛ diinɛ taara fo ka taa se hakɛ dɔ ma a bɛ ka kurakuraya wala a bɛ ka wuli cogo min y'a dɔn kura de don jakuya de don minnu y'a dɔn u mɔkɛw kun wulila ka cɛsiriw kɛ u ka wuli kura kɛ ka المباركة الناجحة للضريح الولي الصالح والجد الأعلى الشيخ سيد أحمد البكاي أبو دمعة بمدينة ولادة في الجمهورية الإسلامية الموطنية يومي الجمعة والسبت الموافق 17 و 18 سبتمبر 2021 تعرب الوفود المشاركة من الجمهورية الإسلامية الموطنية وجمهورية مالي وجمهورية السنغال والمملكة المغربية عن سرورها وتقديرها لجو
والطريقة، وكذا الظروف التي جرت فيها هذه الزيارة وما اقتنفها من لطف الله وتيسيره وما صاحبها من السكينة والوقار. وبهذه المناسبة تتقدم الوفود المشاركة في الزيارة بما يلي: أولاً، الشكر الجزيل للحكومة الموريتانية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على ما وفرته من تسهيلات، ونهنئه على جو الأمن والأمان الذي تنعم به جمهورية موريتانيا، ولله الحمد، حيث قطعنا هذا البلد الجميل من غربه إلى شرقه ذهابا وإيابا، كما ننوه بالروح التعاون والتيسير التي طبعت تعامل السلطات الإدارية والبلدية والأمنية مع الوفود، بدءا من المطار ونقاط العبور على الحدود وعلى طول الطريق والمواقع المزورة. ثانيا، نتقدم بجزيل الشكر والتعظيم والامتنان لكل الإخوان الذين استقبلونا بكل حرارة واستضافونا بكل حفاوة وكرم خلال مختلف المحطات، بدءا من مدينة مالي في ولاية براكنا، ثم منتجع فسق في قرية رشيد الثاني بولاية العاصبة الصابة، مرورا بمدينة العيون عاصمة ولاية العود الغربي، فقرية الوادي الرقادية في النعمة، وصولا إلى ولاتا، ثم في عودة قرية اندرونا بلدة لهياس في الحوض الغربي، مرورا بغورو، ثم قرية بوفكرين ببراكنا، وانتهاء بقرية أغوريس السلام على مشارف النقشات. ثالثا، نتقدم بالشكر الخاص للشيخ الزاوية الشيخ سيد المختار الكنتي بالنقشط، المنسق العام والمرجع الروحي لاتحاد الزوايا والهيئات القادرية ذات السند الكنتي في القارة الإفريقية، الشيخ سيدي عمر ولد سيدنا، وكذلك الإخوة الذين قاموا على ضيافتنا ومرافقتنا على طول السفر الشاق، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن سيدي أحمد محمد بن شمادي الرئيس المنتدب للزيارة. رابعا، نسمن عاليا مبادرة مشروع المجتمع الكنتي الرومي إلى تشييد دار الضيافة الزوار باسم الشيخ السيد أحمد الباقاي بودمعة في ولاتا، ونشكر اللجنة المشرفة على مشروع على حسن اختيار الموقع والتسهيل مستلزمات الإيواء لهذه الزيارة. خامسا، كما لا يفوتنا أولا وآخرا إلا أن نشكر ساكنة مدينة ولاتا
وسلطاتها الإدارية والأمنية والمنتخبيها ووجهائها وجميع مواطنيها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظنا بها طيلة مقامنا في بلدتهم المباركة المنورة. سادسا، تأسيسا على نجاح هذه الزيارة وجو الاستقرار السائد في هذا البلد، حفظه الله من كل مكروه، والذي يعتبره كل الكنتيين جزرهم وأصلهم، فإننا نتوجه للسلطات الموريتانية والجميع الجهات والفعاليات المحتمة من أحفاد الشيخ ومريديه إلى مؤسسة مثل هذه الزيارة بجعلها سنوية حتى تتاح للكثيرين ممن يحدوهم الشوق وتقدمهم الرغبة إلى الوقوف حيث وفقنا ورؤية ما رأينا إن شاء الله، والله الموفق. هذه الرسالة حرر بنقشة الأربعاء 15 صفر 1443 هجري، الموافق ب 22 سبتمبر 2021 ميلادي. الناطق باسم الوفود المشاركة في الزيارة الشيخ سيد يحيى كنتا، الشيخ العام لزوايا الحب الكنتية القادرية في ولاية السيكو والجوار السوداني بدولة مالي، ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا ولم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزدي الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. ضيوفنا الأكارم، قطار هذه الزيارة وقف عند المحطة هذه الليلة المباركة، وستكون ليلة اختتام فعاليات هذه الزيارة المباركة التي قام بها نظمتها زاوية الشيخ محمد الكنتي بالتعاون مع الاتحاد العام للزوايا والهيئات القادرية ذات السند الكنتي في القارة الإفريقية، ونظمتها على شرف
وفود من بعض الدول الشقيقة المجاورة، وهي السنغال ومالي والمملكة المغربية. مرة أخرى نرحب بكم جميعا، وخير ما نبتدئ به هذا الختام المسك المبارك نختمه هذه الليلة ونبدأ هذه الفعالية الليلة بآيات من الذكر الحكيم يشنه اسمعنا بها فضيلة القارئ أحمد بزيد بن المختار، فليتقدم. تفضل مشكور.